بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات مع الصحة والعافية كرات بعد مرات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 568ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമ പറയുന്ന മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ ജഗനിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സർവ്വ അമലുകളും, നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളും, നമ്മുടെ സ്വതക്കകളും, നമ്മുടെ നോമ്പുകളും, നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തിലുമുള്ള പോരായ്മകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്ന, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഉമ്മമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സലാമത്തും തഖ്വയും ഈമാനും ഹിദായത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കാലിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ശരീരത്തിൽ വലിയ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സർവ്വ മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം
ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. വബി ബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി നാം തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം, എന്തിനാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? ഫർള് മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ? സുന്നത്തുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ചില തോന്നലുണ്ടാവും. എന്തിനാണ് ധാരാളം ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത്? ഇത്ര ഇടങ്ങേറായിട്ട് എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? സുന്നത്തുകളായ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ച് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് നമ്മൾ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് വെക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങള്, നമ്മുടെ നോമ്പുകള്, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അളവും കണക്കും നാളെ റബ്ബ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അത് കൃത്യമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതിൽ ഒന്നിന് കോട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആഖിറത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്നതും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളെ മഹ്ശറിൽ നടക്കുന്നൊരു രംഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇബാദത്ത്, ഒരു നിസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോമ്പ് ഒരാൾക്ക് പാഴായിപ്പോയി എന്ന് വെക്കാം. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, നമുക്കാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു നിസ്കാരം ഞാൻ വീട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും കടല്ല എന്നും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വല്ല പ്രയാസവും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ, നമുക്കതറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ വന്നുപോയ ചില പിഴവുകൾ, പാകപ്പിഴവുകൾ, തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എന്ന്. ഇല്ല, ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എന്റെ ഇബാദത്തില് എന്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്, എന്നെ ആരും അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ആരും ക്രൂശിക്കൂല, അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എവിടെയും എനിക്കൊരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇല്ല, നമുക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചില ആളുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും. എങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോകും? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചില നിസ്കാരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ, ചില നോമ്പുകൾ നോക്കുമ്പോ, റമളാൻ മാസത്തിലുള്ള ചില നോമ്പുകൾ നോക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ചില പാകപ്പിഴവുകളുണ്ട്, ആ നോമ്പുകളിൽ ചില പാകപ്പിഴവുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ കൈ കെട്ടിയാൽ അതാ
പല ചിന്തകളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയതിലുള്ള പാകപ്പിഴവ് തെറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം നാം അറിയാതെ ബാത്തിലായി പോയ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാലോ. നോമ്പിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാലോ. പക്ഷേ ഇത് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചു തരിക? നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് അവനെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മലക്കുകൾ അല്ലാഹുവോട് വിളിച്ചു പറയും, പടച്ചോനെ, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇത്ര നിസ്കാരങ്ങൾ കുറവാണ്, ഇത്ര നോമ്പുകൾ ഇവർക്ക് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവന്റേതിൽ ഇത്ര നുഖ്സാനിയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ നിസ്കാരങ്ങൾ ഏട്ടിലില്ല, ആ നിസ്കാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു രംഗം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറുപടി ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട മലക്കുകളെ, എന്റെ അടിമക്ക് انظروا هل يجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان فإن كان خيأ شيئا منه فانظروا هل يجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة فيؤخذ ذلك علي فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചില ആളുകൾ. നിസ്കാരത്തിന് നുഖ്സാനിയത്തിന്റെ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കാണ്, എന്റെ അടിമക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വല്ലതുണ്ടോ നോക്കിക്കാണി അടിമകളെ, സുന്നത്ത് നിസ്കാരേ വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കാണി നിങ്ങള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ഫർളുകൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും നിസ്കരിച്ച റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കുറെ ഉണ്ട് അവനിക്ക്. ഫർളുകൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും നിസ്കരിച്ച റവാത്തിബ് നിസ്കാരങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അവനിക്ക്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൂടട്ടോ. ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വല്ല മൂല്യന്മാർക്കോ തങ്ങന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വയസ്സായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ വിചാരം. ഈ നിസ്കാരമൊക്കെ അതൊക്കെ വല്ല മൂല്യന്മാരെടുത്താൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ചിലവരിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണ്ട, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന്. അന്റെ ഒരു നിസ്കാരം ഇതൊരു നിസ്കാരക്കാഴ്ച വന്നിട്ട് ഇവിടെ അത്രയൊക്കെ മതി, ഞാൻ അത്രയല്ലേ നിസ്കരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് രക്ഷ കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം പടച്ചോനെ കുറെ ഉണ്ട്, സുന്നത്ത് കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവര്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ളുഹ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ ഇവന്. അതുപോലെ തന്നെ അതാ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ. എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാതിരാവിന്റെ കൂരിരുട്ടിൽ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഉണരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന് പടച്ചോനെ. ആ ളുഹ സമയത്ത് എല്ലാം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ കുറെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ. ളുഹണ്ട്, തഹജ്ജുദുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവന് വിത്ർ നിസ്കാരണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും 3 റക്അത്ത് വിത്ർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ഇവന്.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് കാര്യങ്ങൾ കുറെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫർളുകൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കുറെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടവന്. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സുന്നത്തുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹ് പറയാണ്, പിന്നെ എനിക്കിവൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ഫർളുകള് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരങ്ങൾ കുറെ ഇവനിൽ ചിലപ്പോ നുക്സാനിയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ അറിയാതെ. പക്ഷെ അള്ളാഹ്ക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നരകത്തിൽ കടത്താം. ഒരു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അവനെ 40,000 കൊല്ലം നരകത്തിൽ കടത്താൻ പഠിച്ച റബ്ബിന്. ഒരു നിസ്കാരം ഖളാക്കിയവനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗ നരകത്തിൽ കടത്താൻ പഠിച്ചോന്. പക്ഷെ ആ പഠിച്ചോൻ പറയാണ്, ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരക്കല്ലേ, ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഈ ഫർളിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവനെ നേരെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കി മലക്കുകളെ. ഇവന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവന്റെ ഫർള് എത്ര പോയിക്കുന്നത്? ഇത്രണ്ണം. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റുകൂടി മലക്കുകളെ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാളെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഫൈൻ വജദ ഫളുൻ വമന ഫീ മീസാനിഹി വഖീല ലഹു ദുഖുലിൽ ജന്ന മസ്റൂറാ. അള്ളാഹു പറയുന്നു, അത് മീസാനിലൊന്ന് തൂക്കി നോക്കി. നിങ്ങള് ഓന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മീസാനിലൊന്ന് തൂക്കി നോക്കി, എന്നിട്ട് അതിന് പകരാവുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ, ഒരുപാടുണ്ട്, അത് അതിനേക്കാളുണ്ട് പഠിച്ചോനെ. അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പറയുന്നു, അള്ളാഹു പറയും, എന്റെ അടിമയെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടിയും മസ്റൂറാ, സന്തോഷവാനായിട്ട് കടത്തിവിടിയും അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. അപ്പോഴാണ് ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുന്നത്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കെന്തൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാതെ വേറെ നീച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, മൂടും തട്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാത്ത ഹംകികളുണ്ടാവും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഓലബൂതി ഇതൊക്കെ മൂല്യമാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ വിഷയമാണെന്നാണ്. അതൊക്കെ മൂല്യമാർക്ക് കരിച്ചോട്ടെ, അതൊക്കെ തങ്ങന്മാർക്ക് കരിച്ചോട്ടെ, അതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ഫളില് അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് സന്തോഷവാനായിട്ട്. കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല ഈ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് അവന്റെ ഫർളിന്റെ കുറവ് അല്ലാഹു തആല അവിടെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അവനെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സന്തോഷവാനായിട്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളുകൾ. ചില ആളുകൾക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പ് എന്തിനാ ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് നോമ്പൊക്കെ നോക്കുന്നത്? അത് വേണമെങ്കിൽ നോറ്റാ പോരെ, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എടുക്കുന്നത്? എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഭയങ്കര സമയത്തും ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒന്നും കുടിച്ചാനും തിന്നാനും പറ്റാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫർളന്നെ മാത്രം എടുത്താ പോരെ, റമളാനിക്ക് 30 ദിവസമല്ലേ ഫർള് നോമ്പ്, അതെടുത്താ പോരെ, അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ റമളാനിലെ നോമ്പിന് എന്തെങ്കിലും വല്ല കോട്ടം വന്നാൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കൊടുക്കും. നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ ഫുള്ള് അല്ലാഹ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല അതിന് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വല്ല റെസീപ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ് അടച്ചാല് ബാങ്കിൽ കാശ് അടച്ചു എന്നതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് തരും. അവരുടെ സീൽ വെച്ച റെസീപ്റ്റ് തരുതാ, നിങ്ങൾ അടച്ച 10,000ന്റെ റെസീപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷമായ എന്റെ പൈസ സ്വീകരിച്ചല്ലോ. ഇന്ന് വരെയിട്ട് എന്റെ നിസ്കാരത്തിനോ എന്റെ നോമ്പിനോ അള്ളാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വല്ല റെസീപ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മള് സമാധാനിച്ച് നടക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ആര് കണ്ടു? അതിനാണ് അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഓർക്കണം. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പക്ഷെ അത് പറയാൻ പോലും ഇന്ന് നേരല്ലല്ലോ. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പോലും നേരല്ലല്ലോ. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് ഏത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയൊരു ദുആ ചെയ്യാതെ അവിടുന്ന് നീക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും ദബീഹുല്ലാഹി പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും കൂടെ കഅബാലയത്തിനെ പടുത്തുയർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ദുആ ചെയ്യും. എന്ത്? റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം. ഇബ്രാഹിം നബി ദുആർന്ന ദുആയാണത്.
ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, പടച്ചോനെ നിന്റെ ഭവനം ഞങ്ങളിതാ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലാ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, അതുകൊണ്ട് ഏത് അമല് നമ്മൾ ചെയ്താലും സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലവട്ടം ദുആ ചെയ്യണേ. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ നോമ്പിലുള്ള വല്ല പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും, ഈ അടിമക്ക് വല്ല സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ടോ നോക്കി. അപ്പോഴാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ കൊട്ടയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത്. കാരണം ഇയാള് റജബ് വന്നപ്പോ കുറെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റു, അതുപോലെ തന്നെ മിഹ്റാജിന്റെ നോമ്പ് നോറ്റു, ശഅബാൻ 15 ബറാത്തിന്റെ നോമ്പ് നോറ്റു, ഹജ്ജ് മാസത്തില് പിന്നെ അറഫയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റു, ഇടക്കൊക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാള്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇയാളെ ഫർള് നോമ്പ് പ്രയാസത്തിലാണ്. ഫർള് നോമ്പിന്റെ ഇത്ര നോമ്പിന്റെ പകരം ആ സുന്നത്ത് നോമ്പൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കൂ, രണ്ടും പാടെ ഒക്കണുണ്ടോ? പടച്ചോനോട് പറയാണ് മലക്കുകളോ, ഉണ്ട്, ധാരാളം ഇയാൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് എന്നാലേ ആ ഫർളിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തോ, അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ. കണ്ടോ നിങ്ങള്? അതുപോലെ ഒരാള് സക്കാത്ത് കൊടുത്തതിൽ വല്ല പിഴവും പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫർളായ സക്കാത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ വല്ല പിഴവും ഒരാളിൽ പറ്റി, അതായത് സക്കാത്തിന് അർഹതയുള്ള ആള് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരാള് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇത്ര സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അല്ലാഹു തആല പിടിക്കുമല്ലോ നാളെ. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പലർക്കും കഴിച്ചില്ലാകാലോ, ഇവിടുന്ന് നുണ പറഞ്ഞ് കഴിച്ചില്ലാവാ, പലതും പറഞ്ഞ് കഴിച്ചില്ലാവാ, ആൾക്കാരെ പല രൂപത്തിലും മാറ്റി എങ്ങനെയും കഴിച്ചില്ലാവാ. പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുമല്ലോ, ഒരാളോടെ രക്ഷപ്പെടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ലാഹ് ഈ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആള് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കും, ഇവനിക്ക് സുന്നത്തായ വല്ല സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ വല്ല കൂലിയുണ്ടോ നോക്കി കാണി. അപ്പൊ ധാരാളം സ്വതക്ക കൊടുത്ത ആളാണ് അവൻ, ഉസ്താദുമാർക്ക് കൊടുത്ത ആളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്ത ആളാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം കൊടുത്ത ആളാണ് എങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല പറയും, ആ സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ ഫളില് കൊണ്ട് ഇവന്റെ സക്കാത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ സ്വതക്കയുടെ ഫളില് വെച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടൂ മലക്കുകളെ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലോ, വഇല്ലം യൂജദ് ലഹു ശൈഉൻ മിൻ ദാലിക, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, സബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളോട് കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ 2 കൈയും അവന്റെ 2 കാലും പിടിച്ചിട്ട് തൂക്കിയിട്ട് അവനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വെച്ചു കൊടുക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട മലക്കുകളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങുന്ന രംഗമാണത്. അതുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ, ആലോചിക്കണേ. നമ്മുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം, സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് സുന്നത്താണ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ തള്ളണ്ട. ഇന്നൊക്കെ തള്ളുന്ന കാലമാണ്, സുന്നത്തല്ലല്ലോ മോയ്യേരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളുന്ന കാലമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നവരാവണം. ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരാൾ മാമിൻ അബ്ദിൻ മുസ്ലിമിൻ യുസല്ലി ലില്ലാഹി തആല കുല്ല യൗമിൻ 12 റകഅത്തൻ തതവ്വുഅൻ ഗൈറൽ ഫരീളതി ഇല്ലാ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്നah.
ഒരു ദിവസം ഒരാള്, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി ഫർളായ നിസ്കാരങ്ങൾ അല്ലാതെ സുന്നത്തായിട്ട് മാത്രം ഒരു 12 റക്അത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ, 12 റക്അത്ത് സുന്നത്തായിട്ട് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാന്നറിയാം. സുന്നത്തായ നിസ്കാരം ഒരു 12 റക്അത്ത് ഒരാള് ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അവനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലാ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആല അവനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് അല്ലാഹു നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അന്നത്തെ ദിവസം. 12 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് മാത്രം ഒരു ദിവസം നിർവഹിച്ച ആൾക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആ നിസ്കരിച്ച കാരണത്താൽ അല്ലാഹു തആല ഒരു വീട് അവനക്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു വീട് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഈ ഒരു വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം എല്ലാവരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ ഈ വീട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വീട് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ചില്ലറ കാര്യപ്പത്. സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് ചില്ലറ കാര്യാണോ? സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില്ലറ കാര്യല്ല. സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും 70,000 റൂമുകളാണ്. സ്വർഗത്തിലൊരു വീടിന് 70,000 റൂമുകളാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ഒറ്റ വീടിന് എന്തിനാ പത്രക്കത്തോടെ റൂം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. 2 റൂം 3 റൂം ഉള്ളതിന്റെ നമുക്ക് അടിച്ചൂരി തുറക്കാൻ വയ്ക്കണില്ല. എന്നിട്ട് അപ്പൊ 70,000 റൂം ഇപ്പൊ ഒരു പെരയിലെ പഠിച്ചോരെ ഇതൊക്കെ പാടെ എന്താ നമ്മള് കാട്ടാ? നമ്മളൊന്നും കാട്ടണ്ട. സ്വർഗത്തിൽ ഇത്ര റൂമുകൾ എന്തിനാണ്? അത്ര ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ് തിരിഞ്ഞതാണ്. പരമാവധി ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസം ഓരോ റൂമിൽ കടന്നൂടെ? അവിടെ കടന്നുറങ്ങലില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ഉറങ്ങലില്ലല്ലോ. അപ്പോഴൊരാള് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലട്ടില്ലേ? ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഉറങ്ങണ ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാതെ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങൂലെന്നും. കാരണം എന്താ? സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ ഉറക്കം വരൂലേ. കാരണം എന്താ? അവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ, ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയം കൂടി അടിച്ച് പൊളിക്കുക, അതാണ് അവിടെ അറമാദിക്ക. അതാണ് സ്വർഗം. നിക്കരിച്ചണ്ട, നോമ്പ് വിളിക്കണ്ട, സുന്നത്തിക്കരിച്ചണ്ട, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട. അവിടെ തിന്ന, കുടിച്ച, മതിച്ച് രസിക്കുക, കളിക്കുക, ഇതന്നെ സ്വർഗത്തിലെ അവസ്ഥ. അല്ലാതെ അവിടെ വേറൊരു പണിയില്ലല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എങ്ങനെയൊക്കെ സുഖിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ സുഖിക്കാം. അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ദിവസം 12 റക്അത്ത് സുന്നത്ത്, ഫർളിന്റെ പുറമേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഫർളിന്റെ പുറമെയാണ്. ഫർള് കരിച്ചാൽ ഒരു സുന്നത്ത് കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫർള് നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കരിച്ചേണ്ടത്? റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒരു ദിവസം എത്രണ്ണുണ്ട്? റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒരു ദിവസം എത്രണ്ണമുണ്ട്? 22 റക്അത്ത് സുന്നത്തുണ്ട്. റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം 22 ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് വലിയ കാക്കൽ ചോദിച്ചത്, ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചാൽ പറ്റും, എന്നിട്ട് അപ്പൊ സുന്നത്ത് പോയിക്കോളികൾ അവിടെ 22. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 22 റക്അത്ത് സുന്നത്താ. ഇവിടെ ഫർളന്റെ പാർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ, വാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ. എന്നിട്ടിപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ വലിയ കുലുമല എളുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഫർളന്റെ നേരെ നിസ്കരിച്ചാൻ തൗഫീഖില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഫർളുകൾ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു തൗഫീഖില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോ
സുന്നത്തായ നിസ്കാരം അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ലുഹറിന്റെ മുമ്പ് 4 ഉണ്ട്, ശേഷം 4 ഉണ്ട്. അസറിന്റെ മുമ്പ് 4 ഉണ്ട്, അസറിന്റെ ശേഷമില്ല. മഗ്രിബിന്റെ മുമ്പ് 2 ഉണ്ട്, ശേഷം 2 ഉണ്ട്. ഇശാഇന്റെ മുമ്പ് 2 ഉണ്ട്, ശേഷം 2 ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അസറിന്റെ സുബഹിന്റെ മുമ്പുണ്ട്, ശേഷമില്ല. അസറിന്റെ ശേഷം സുബഹിന്റെ ശേഷം നിൽക്കാരല്ല, സുന്നത്തിക്കാരല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ പാടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു 12 എങ്കിലും ളുഹറിന്റെ ശേഷം മുമ്പ് ഒരു 2, അപ്പൊ 4 ആയി. ഇനി അസർക്ക് കരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം 2 കരിച്ചാല് അപ്പൊ 6 ആയി. ഇശാഇന്റെ മുമ്പ് ഒരു 2 കരിച്ചാൽ 8 ആയി. ഇശാഇന്റെ ശേഷം ഒരു 2 കരിച്ചാല് 10 ആയി. പിന്നെ സുബൈന്റെ മുമ്പ് 2 കരിച്ചാല് 12 ആയി. ഇങ്ങനെ ഒരു 12 എങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലൊന്നൊരു വീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ആ ഒരു 12 റക്അത്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സുന്നത്തായിട്ട്. പക്ഷേ ഭൂമിനായ മനുഷ്യന് അത്ര നല്ല കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് റവാത്തിബ് സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് 22 അങ്ങനെ ഓൾക്ക് കിട്ടി. കൃത്യമായിട്ട് റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആള്. പിന്നെ തഹജ്ജുദ് എന്തായാലും 2, 24. ളുഹ 2, 26. ഇത് പിന്നെ വിത്ർ 3, 29 റക്അത്ത് സുന്നത്തായിട്ട് തന്നെ സാധാരണ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. ഉസ്താദ്മാർ എന്തായാലും കരിച്ചാലുണ്ട്, തങ്ങന്മാരും മൗല്യമാരൊക്കെ കരിച്ചലുണ്ട്. കാരണം അത് കരിച്ചല് നിർബന്ധമാണ്. അത് ദർസും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കരിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചു പോകാന്നല്ല, പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉസ്താദ്മാര് പഠിപ്പിക്കല്. അപ്പൊ എന്തായാലും 29 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് എന്തായാലും കിട്ടും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും തഹജ്ജുദ് 4, 6, 8 നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ളുഹ അല്ല പിന്നെ 8 നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. വിത്ർ 11 നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് ഒരു 12 എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനിയും അപ്പോ ഒരു 12 റക്അത്തെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുന്നത്തായിട്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ വീടുണ്ടാകും. സ്വർഗത്തിന് വീടുണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ വല്ല അപാകതയും, ഫർള് നിസ്കാരത്തിൽ വല്ല അപാകത കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് കുടുങ്ങുമ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഫോർമാറ്റിക്ക് നിസ്കരിക്കല്ല. എവിടെ നമ്മൾ കുടുങ്ങണമെങ്കിൽ ആ കുടുക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതെ, മഹ്ശറിൽ വെച്ച് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരവിടെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവുക? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവോ? ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവോ? ഉമ്മ മകനെ നോക്കുവോ? മകൻ ഉമ്മയെ നോക്കുവോ? ഉസ്താദ് ശിഷ്യനെ നോക്കുവോ? ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനെ നോക്കുവോ? ആരും ആരെയും നോക്കൂല. അവിടെ കുടുങ്ങുന്ന രംഗമാണ്. നഫ്സി നഫ്സി നഫ്സിയ. എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കുക, എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താ കാട്ടുക എന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ സമയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത്. അവിടുന്ന് ഒരു തട്ടുണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഷോൾഡർ കൊണ്ട് തട്ടുക. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വേച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലിയ ആൾക്കാരാണ്.
അവരിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷോൾഡറിന്റെ ഒരൊറ്റ തട്ട് പോടാ അവിടുന്ന് ഒക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോ അവിടുന്ന് ആ തട്ട് കിട്ടിയാൽ നേരെ അപ്പുറത്തെത്തും നമ്മള്. സ്വലാത്തിന്റെ പവറാണ്, അതൊരു സംശയമില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാ നമ്മൾ അത് ചൊല്ലുന്നത്. ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരാളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്തേലും പറയോ, ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് തല്ലിട്ടോ, നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റോലിനെ കാണോ, ഓലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നോ? അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ്, എന്റെ ആഖിറം നന്നാവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാവണം. നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു. ബിശ്റുൽ ഹാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 1000 റക്അത്തായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര ടൈം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ എപ്പോഴാ ഉറങ്ങല്? 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച ബിശ്റുൽ ഹാഫി തങ്ങള് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമുക്ക് ഈ ഫർളന്നെ 17 നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 1000 റക്അത്ത് രാത്രിയിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ. അങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. സുന്നത്തുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ധാരാളം. അവർക്ക് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരുന്നു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയാൽ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, മൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മതി. ആരംഭ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ സുന്നത്തിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും സുന്നത്തെടുക്കാല്ലാതെ ഓടുന്ന കാലഘട്ടം വരും, സുന്നത്തെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം വരും. എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന നിലക്ക് പലരും മാറി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരും. ഫർളന്നെ എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ വരും. ആ സമയത്ത് മോനെ, നീ എന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ആരംഭ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, ഫലഹു അജ്റു മിഅതി ഷഹീദ്, അവനിക്ക് 100 ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും കേട്ടോ. ആരംഭ റസൂലുള്ള നമ്മെ ഏറ്റ കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് ധാരാളം എടുക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഫർളുമ്പ മാത്രം നമ്മൾ ചുരുക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ. ഒരു സുന്നത്ത് എടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറ്റുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്നും എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കുജാനന്റെ പോലെ ബേക്കല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മുന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം. എനിക്കത് എടുക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എനിക്കതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തും അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നധികം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു അവരൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബാക്കിലുണ്ടാവും. ദുനിയാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിൽ പോയിക്കും. ആഖിറത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ബാക്കിലുണ്ടാവും. ഒരു വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പോയി കുത്തിരിക്കുന്ന വേഗം കഴിച്ചിലാകാലോ. ഒരു പരിപാടിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേരം ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് വേണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുമായി അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മറ്റുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ നിസ്കാരം കൊണ്ടും വലിയ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും വരുമ്പോൾ നമ്മള് മാത്രം ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവരായി ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ധാരാളം നിർവഹിക്കണം. ദുഹാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം. ദുഹാ നിസ്കരിച്ചവന് അവന്റെ ആയുസ്സിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുന്നു. വലിയ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അവനെ കാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വയസ്സായാലും അവനിക്ക് വയസ്സായ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ വരില്ല. അവന്റെ ബുദ്ധി മറിയില്ല.
ബുദ്ധി മറിഞ്ഞൊരവസ്ഥ അവനിക്ക് ഉണ്ടാവൂല. അതാണ് മഹാനിസ്കാരത്തിന്റെ പൗറ്. ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതാ പലതും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, തെറി പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബോധമില്ലാതെ പലതും പറയുന്നു. മഹാനിസ്കാരത്തിന്റെ പൗറ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു, ഒരിക്കലും അവനിക്ക് അന്തം മറിയുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല. വിത്ർ നിസ്കരിച്ചാലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിന്റെ പൗരത്രയാണ്. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് തരികയും നാളെ ഖബറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഖബറിൽ വലിയ പ്രകാശം തരികയും അതാ അവന്റെ ഖബർ വിശാലമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പവർ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പവർ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റവാത്തിബ് നിസ്കാരത്തിന് വലിയ പവറുണ്ട്. അതേ, വലിയ സന്തോഷമാണ്. നബി പറഞ്ഞില്ലേ, സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ വല റക്അത്താനി ഖബലൽ ഫജ്രി ഖൈറുൻ ലക മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. 2 റക്അത്ത് സുബഹിന്റെ മുന്നേ, 2 റക്അത്ത് സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ സുന്നത്ത് നീ നിസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കാരം ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ധാരാളം മടങ്ങുന്നവനല്ലാതെ സുബഹിന്റെ മുന്നേയുള്ള ഈ 2 റക്അത്ത് പതിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുന്നവന് സുബഹിന്റെ മുമ്പെയുള്ള ഈ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പതിവാക്കാൻ അവനിക്ക് ധാരാളം പതിവാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മൻ ഹാഫള അലാ 4 റക്അത്തിൻ ഖബലൽ ളുഹരി, ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് 4 റക്അത്ത് ഒരാൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നടന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവനിക്ക് അല്ലാഹു വറബൻ ബഅദഹാ, ളുഹറിന്റെ ശേഷവും 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ, ളുഹറിന്റെ മുമ്പേയും 4, ളുഹറിന്റെ ശേഷവും 4, അങ്ങനെ സുന്നത്തായിട്ട് തന്നെ ളുഹർക്ക് 8 റക്അത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഈ 2 റക്അത്തായിട്ട് ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് 2, ളുഹറിന്റെ ശേഷം ഒരു 2, ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു 4, ശേഷം ഒരു 4, അങ്ങനെ 4 ഈ 2 റക്അത്തായിട്ട് 4 റക്അത്ത് ശേഷവും മുമ്പുമായിട്ട് ഒരാൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ കൂലി എന്നറിയോ? ഹറമല്ലാഹു അലന്നാർ. ആ ഒരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് തന്നെ നരകം അല്ലാഹു അവനിക്ക് ഹറാമാക്കി. നരകം അല്ലാഹു അവനിക്ക് ഹറാമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത്, നരകത്ത് പിന്നെ ഒരു കടക്കൂല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തീ തൊടൂല. എന്താ വേണ്ടത്? ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത്, ളുഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത്. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമുക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ ജോലിത്തിരക്കും പണിത്തിരക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുജോലികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മളെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നാളെ മഹ്ശറിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ കാര്യല്ലേ. ഇനി അഥവാ ഒരു ദിവസം നിസ്കരിക്കാൻ അത് അതാ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഖളാ വിട്ടാ. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ളുഹറിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്താണ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയത്, അതിന്റെ മുമ്പുള്ള നിസ്കാരവും ശേഷമുള്ള നിസ്കാരവും നിങ്ങൾക്ക് അസറിനും ഖളാ വിട്ടാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ 2 റക്അത്തായിട്ട് ഒരു 4 റക്അത്ത് ളുഹറിന്റെ മുമ്പും 4 റക്അത്ത് ളുഹർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും സുന്നത്തായിട്ട് നാം അല്ലാഹുവിനെ നിർവഹിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമുക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നരകം അല്ലാഹു തആല നമുക്കത് ഹറാമാക്കി പോയി. നരകം ഹറാമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് നമുക്കത് കഴിയാ? നരകം ഹറാമാക്കി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കഴിയോ? നമ്മൾ അയലോക്കക്കാരോട് പറയാം, എടച്ചന്റെ നരകൊന്ന് ഹറാമാക്കിട്ടോ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയോ? അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ അത്? നരകം ഹറാമാക്കി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നരകം ഹറാമാക്കി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യാണത്. നമ്മുടെ ശരീരം നരകം തൊടാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തീയെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക, അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അല്ലാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കഴിയുന്നവരൊക്കെ അത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, വമൻ സ്വല്ലൽ ഇശാ ഫീ ജമാഅത്തിൻ വഅർബഉൻ ഖബലൽ അസ്രി, ഒരാൾ അസറിന്റെ മുമ്പ് ഒരാൾ 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ, അസറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ റഹിമല്ലാഹു ഇംറഅൻ സ്വല്ലാ ഖബലൽ അസ്രി 4. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? റഹിമല്ലാഹു ഇംറഅൻ, അല്ലാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല കാരുണ്യം നൽകട്ടെ, സമാധാനം നൽകട്ടെ. അവൻ എങ്ങനത്തെ ആളാണ്? അസറിന്റെ മുമ്പ് 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്. അസറിന്റെ മുമ്പ് 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ കാരുണ്യവും അവന്റെ റഹ്മത്തും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അസറിന്റെ മുമ്പ് 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവന് ഈ പ്രാർത്ഥന അവനിക്ക് ഫലമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നതാണ്. നല്ല മനസ്സമാധാനം അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ വറകഅത്താനി ബഅദ മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ മഗ്രിബിന്റെ മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും അവൻ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖബല യതകല്ലബ കതബത ഫില്ലീൻ, മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, മഗ്രിബിന്റെ മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം. മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ 2 റക്അത്തിലും ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ യാ അയ്യുൽ കാഫിറൂൻ എന്ന സൂറത്തും, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്തും ഒരാൾ ഓതിയാൽ, ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ ഫലം എന്നറിയോ? കതബതാ ഫീ ഇല്ലീൻ. അല്ലാഹു തആല അവനെ ഇല്ലീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല അവന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്താ ഇല്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇല്ലീൻ, സിജ്ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോകത്ത് രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇല്ലീൻ, ഒന്ന് സിജ്ജീൻ. ഇല്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇല്ലീൻ എന്ന സ്ഥലം. സിജ്ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ
സത്യനിഷേധികളായ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള തമ്മാടികളുടെയൊക്കെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലാഹു തആല വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സിജ്ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇല്ലീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല അവന്റെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്ത്? ഏതുക്കാരെ നിസ്കരിച്ചാല് മഗ്‌രിബിന്റെ മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത്, മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത്. ശേഷം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിബന്ധന ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ യാ അയ്യുൽ കാഫിറൂൻ, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സംസാരിക്കാനും പാടില്ല. ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് നിസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവന്റെ റൂഹ് ഇല്ലീങ്ങളിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി ആരെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചായിരിക്കോ? ഇനി ആരെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാതിരിക്കുവോ? നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത് കേട്ട ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയോ? എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചൂലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ശപഥം ചെയ്തോ, ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തില് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ശപഥം ചെയ്തോ, പടച്ചോനെ എനിക്കതിന് നീ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ, അല്ലാഹു എനിക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് തരണേ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ശപഥം ചെയ്തോ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കതിന് സാധിക്കട്ടെ. നല്ല ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമുക്കതിന് സാധിക്കട്ടെ. അതങ്ങ് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യമായി. കാരണം എന്താ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടു. അതായത് 12 റക്അത്ത് ഒരു ദിവസം സുന്നത്ത്. 12 റക്അത്ത് ഒരു ദിവസം സുന്നത്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലേ? സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് 12 കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എണ്ണിയത് എത്ര? 29 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് തന്നെ കിട്ടി. ഏതടക്കം? വിത്റും റവാത്തിബുകളും ളുഹായും തഹജ്ജുദും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആലയിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുമോ? ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പഠിച്ചോനെ ഇത്ര ദിവസം ആ 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 റക്അത്തുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ചായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ പ്രതി കേട്ടപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റൂല, പഠിച്ചോനെ ആകെ വിൽമാലായാലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കത് സന്തോഷമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഈ നിസ്കരിച്ചതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ വലിയ ഇടങ്ങേറുണ്ടാവും, വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ പരിയിലെന്നെ ചിലപ്പോ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ്സും കേട്ടാൽ ഇപ്പൊ വല്യമാരും നിസ്കരിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ലേ, പഠിച്ചോനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാരും നിസ്കരിച്ചവരാണ്. അഥവാ ഇത് അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവർക്ക് ചെയ്യാനോ, ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന നിലക്കാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതലേ കാര്യം തുടങ്ങും. ഇന്നലെ വരെ വെറും 5 വക്തക്കാരന്മാരും 17 റക്അത്ത് മാത്രം ചെയ്ത ആളിപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ 17 ഫർളും 29 സുന്നത്തും കണ്ടാല് പിന്നെ കുടിയിലുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളം ചിലപ്പോ കിട്ടൂല, ചായ ചിലപ്പോ സമയത്ത് കിട്ടൂല. ഞാൻ നിക്കരിച്ചിട്ടാൽ വരാം. ഇന്നലെ വരെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് മുതലപ്പോ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അന്നെ നിൽക്കാൻ എന്താ രജാത്ത്, അന്നെ നിസ്കാരം എന്താ കഴിയാത്ത എന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം പിടിച്ചു. അല്ലാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പക്ഷേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് നിസ്കരിക്കുന്നവരായി മാറണം, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. ധാരാളം നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കരിച്ച് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫർളുകൾക്ക് വല്ല കോട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് നമുക്കത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ അമലുകളും നല്ല ഇഖ്ലാസുള്ള, നല്ല തഖ്വയുള്ള, നല്ല റാഹത്തുള്ള അമലുകളായി അല്ലാഹു തആല മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ
മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ, പലവിധ കാര്യങ്ങളും പലവിധ മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും എഴുതിവിട്ടവരുണ്ട്. ജസീൽ ഫൈസി, അതുപോലെ തന്നെ ഫഹീം, ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ, റുഖിയ ദുആ ചെയ്യാൻ, കുടുംബത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ, ഫഹദ് ദുആക്കാൻ, അലി മുഹമ്മദ് ദുആക്കാൻ, സുഹറ ബഷീർ ദുആക്കാൻ, ഉസ്താദെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. ഫർസാൻ ദുആ ചെയ്യണേ. മുഹമ്മദ് ദുആക്കണേ. ഫർസാന ദുആ ചെയ്യണേ. ഫർഹാൻ ഉസ്താദെ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ. അബ്ദുൽ റസാഖ് ദുആ ചെയ്യണേ. സലീല സയ്യിദ് ദുആക്കണേ. അങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ തീരാൻ പ്രത്യേകം ദുആക്കണേ. അതുപോലെ എന്റെ അസുഖം മാറിക്കിട്ടാൻ ദുആക്കണേ. ചെവിയുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യണേ. മോൾക്ക് മക്കളില്ല, 10 വർഷമായിട്ട് ഉസ്താദെ ദുആ ചെയ്യണേ. മോനെ പിന്നെ പഠിക്കുകയാണ്, ദുആക്കണേ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളോട് ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا تعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقصد يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا
رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദെ വേങ്ങരയിൽ നിന്നാണ്, ഖദീജയാണ്. എനിക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായി ആമവാദമാണ്. കാലിന് വേദന കൊണ്ട് സുജൂദിൽ പോലും ചെയ്യാനുള്ള, സുജൂദിന്റെ ഇടയിൽ പോലെ ഇരുത്തത്തിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചോനെ നീ വേദനകളെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവിന് ജോലി കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മക്കള് സാലിഹീങ്ങളാവാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി. എന്റെ പൊന്നുപ്പ ഖബറിലാണ്, ദ്വാരക്കണേ ഉസ്താദേ. റൂഹാനി ശൈത്താനിയത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാൻ ദുആ ചെയ്യണേ. എനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ. മക്കൾ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങള് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഓതിയ മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ പ്രത്യേകം ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നീ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചോനെ എല്ലാവിധ പരിഹാരങ്ങളും പഠിച്ചോനെ സന്തോഷങ്ങളും ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ഓശാരമായി നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ബർക്കത്തുകളും പഠിച്ചോനെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ നീ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ സന്തോഷം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحم الرحمن يا الله المالك الملوك يا ربي. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഉള്ള ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ബർക്കത്തിന് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നു റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് വലിയ പരിഹാരം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഖൈറ് ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നൂറുന്ന വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് വലിയ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ വലിയ വലിയ മാരക രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനമില്ലായ്മ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട്ടില്, നാട്ടില്, കുടുംബങ്ങളില്, മക്കളില്, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരില്, ഭർത്താക്കന്മാരില്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ, ഏർപ്പാടുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ പഠിച്ചോനെ മഈശത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം വകകളുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും നീ വലിയ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും സലാമത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് പലരും. അല്ലാഹുവേ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർച്ചനെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ഒരുപാട് ബറക്കത്തിന് നിന്നെ ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് മോമിനീങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമ്പോ ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ എഴുതിവിട്ടവരുണ്ടോ നീ എല്ലാവർക്കും നീ ഓശാരമായി നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പടച്ചോനെ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വീട് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഖൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ധാരാളം കാലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാര്, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളെ അയൽവാസികള്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, നാട്ടുകാര്, കൂട്ടുകാര്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, താല്ലുമിലും താലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇടക്കാലത്ത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞവര്, ഞങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവര്, പടച്ചോനെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മ മൂത്താപ്പമാര്, പടച്ചോനെ അളിയന്മാര്, അളിയത്തിമാര്, അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടവര്, ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, അല്ലാഹുവേ ഇളയച്ചന്മാര്, മൂത്തച്ഛന്മാര്, ഇളയച്ചിമാര്, മൂത്തച്ഛിമാര്, അളിയന്മാര്, അളിയത്തിമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിലുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക്, റൂഹുകളിലേക്ക്, അർവാഹുകളിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ പ്രത്യേകമായ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിന് കാവലും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്ത് നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على